निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च तं जीवं साद्वैतं सवदुतं परिजनसहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद अध्याय 40 अध्याय नाम अच्छे अक्रूर प्रार्थना श्लोक संख्या अच्छे 7। अन्ये च संस्कृत आत्मानः विधिनाम अभिहितेन ते जजन्ति तत् मया त्वां वै बहुमूर्ति एकमूर्तिकम्। अन्ये च संस्कृत आत्मनः विधिनाम अभिहितेन ते जजन्ति तत्मयास्तं वै बहुमूर्ति एकमूर्तिकम्। अन्ये च संस्कृत आत्मनः विधिनाम अभिहितेन ते जजन्ति तत्मया त्वां वै बहुमूर्ति एकमूर्तिकम्। अन्ये च संस्कृत आत्मानो विधिना विहितेन ते जजन्ति तन्मयास्तां वै
बहुमूर्ति एकमूर्तिकम्। बोलें, अन्ये च संस्कृत आत्मानो विधिना विहितेन ते जजन्ति तन्मायास्तं वै बहुमूर्ति एकमूर्तिकम्। अन्ये च संस्कृत आत्मानो विधिना विहितेन ते यजन्ति तन्मयस्तं वै बहुमूर्ति एकमूर्तिकम्। शब्दार्थ अन्य अन्यान्य व्यक्तिगण च ओ संस्कृत पवित्र आत्मानः যাদের বুদ্ধি विधिनाम विधिर द्वारा पंचरात्र रूप शास्त्रेर द्वारा अभिहितेन उपस्थापित ते आपनार द्वारा जजंती आराधना तत्मया आपनार भावनाय मग्न हये त्वम आपनाके वै अवश्य बहुमूर्ति विभिन्न रूपे एक मूर्तिकम एक रूप। अनुवाद, शुद्ध बुद्धि संपन्न अन्य व्यक्तिगण आपनार घोषित वैष्णव शास्त्रीय विधि समूह अनुसरण करें। तादेर मन के आपनार भावनाय मग्न करे तारा बहु रूपे प्रकाशित एकई भगवान आपनाके आराधना करें। तात्पर्य, संस्कृत आत्मानः अर्थात जादेर बुद्धि शुद्ध शब्दटी एखाने तात्पर्यपूर्ण। एटी इंगित करछे जे इतिपूर्वे उल्लेखित आराधनाकारीगणेर जागतिक दूषित बुद्धि सम्पूर्णत शुद्ध नय और ताई तारा भगवान के अप्रत्यक्ष भावे आराधना करे, किंतु जारा शुद्ध बुद्धि सम्पन्न तारा प्रत्यक्ष भावे भगवान के परमेश्वर भगवान श्रीकृष्ण अथवा तार विभिन्न प्रकाश रूपेर कोनो एकटी जेमन वासुदेव शंकरषण प्रद्युम्न अनिरुद्ध इत्यादि एखाने जेमन वर्णना करा हयेछे सेई सकल रूपेर आराधना करें। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एखाने अन्ये च संस्कृत आत्मानः विधिनाम अभिहितेन ते जजन्ति तन् मयास्तां वै बहुमूर्ति एकमूर्तिकम्। जेखाने एखाने बहुमूर्ति एकमूर्तिकम्, जेमन भगवान श्रीकृष्ण उनी गोलक बृंदावने आছেন पूर्णतम, तारपरे मथुराय আছে पूर्णतर, द्वारकाय আছে पूर्ण। तो एक बहुमूर्ति एकमूर्तिकम, बहुमूर्ति एकमूर्तिकम माने হচ্ছে যে প্রথমে উনি একই ছিল, যেমন রাধা কৃষ্ণের মিলিত তনু হচ্ছে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু। এই রাধা এবং কৃষ্ণের মিলিত তনু এই শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, সেই জন্য তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গে রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বৃষভান সুতে দেবী প্রণমামি হরিপ্রিয়। তো অ্যাকচুয়ালি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর যে অঙ্গকান্তি সেটা হচ্ছে কি গৌরাঙ্গ। গৌরাঙ্গ মানে সে তপ্ত কাঞ্চন, গোল্ডেন, মোল্টেন গোল্ড।
তো যেহেতু মোল্টেন গোল্ড রয়েছে, এখানে ভক্তি সন্দর্ভে ছিল জীব গোস্বামীপাদ লিখেছেন, জীবস্ব জীবয়তু পরমাত্মনো মম মন্দিরম মদঙ্গ প্রত্যঙ্গ এককারতাস্পদম মিত্যার্থ। এর মানে হচ্ছে এই জীব মন্দিরম, শ্রী ভগবান বলছেন উদ্ধব, আমার যে প্রতিমা, এই যে ভগবানের যে প্রতিমা রয়েছে, সেই প্রতিমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আর আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একাকারাত স্পদম, এক, কোনো ভেদ নেই। এখানে প্রতিমা বলেননি, প্রতিষ্ঠা বলেছেন। যখন প্রতিমাকে এখানে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়, মূলত এটা যদি জড় পদার্থ হয়ে থাকে, কিন্তু ভগবানের শব্দ ব্রহ্ম যখন প্রাণ প্রতিষ্ঠা, যখন বিগ্রহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়, তখন এই পুরুষোক্ত মন্ত্রের দ্বারা, কারণ বেদের মন্ত্র হচ্ছে ইটার্নাল, যে সাউন্ড ভাইব্রেশন রয়েছে, শব্দ ব্রহ্ম, যেহেতু কলিযুগে শব্দ ব্রহ্মের রূপে ভগবান আবির্ভূত হয়েছেন, তো ওই পুরুষোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করার সাথে সাথে ভগবানের যে শক্তির প্রকাশ, ওই বিগ্রহ এবং ভগবানের মধ্যে আর কোনো পার্থক্য বা ভেদাভেদ থাকে না। কিভাবে? যেমন আমরা যখন ফটোশপে কাজ করি, অ্যাডব ফটোশপে কাজ করি, তখন কি করি আমরা? ওই জাস্ট কপি পেস্ট করি, কপি পেস্ট, একটা ইমেজ থেকে আরেকটা ইমেজ, আরেকটা ইমেজ থেকে আরেকটা ইমেজ। মূল ইমেজের কোনো কি হচ্ছে, ওটার থেকে আপনি একটা ইমেজ থেকে হাজারো ইমেজ করা যায় না? যারা ফটোশপে কাজ করেন, একটা ইমেজ থেকে আরেকটা ইমেজ, একটা ইমেজ থেকে আরেকটা ইমেজ, কিন্তু মূল ইমেজের কোনো কিছু হচ্ছে না। তো ঠিক তদ্রূপ এই আধ্যাত্মিক জগতে, যেন শিল রূপ গোস্বামীপাদ যা চিত্র কবিতা নিয়ে পুস্তক লিখলেন, আধ্যাত্মিক জগতে এরকম জড় বস্তু বলতে কিচ্ছু নাই, সব কিছু চিন্ময়, জাস্ট পিকচারের মতো, ফটোর মতো। তো ফটোতে এই জগতে যে কাম অন্ধতম, প্রেম নির্মল ভাস্কর, অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর। যেমন ধরেন, আমি যদি আয়নাকে এখানে রৌদ্রের মধ্যে রাখি, আমরা ছোটোবেলা খেলতাম না আয়না নিয়ে, তো রৌদ্রের মধ্যে যখন রাখি তখন কি হতো, ওটার রিফ্লেকশন অনেক দূর পর্যন্ত যেত না, অনেক দূর পর্যন্ত ওই রিফ্লেকশন যেত। তো ঠিক তদ্রূপ ওই অরিজিনাল গোলক বৃন্দাবন থেকে যে এই বিগ্রহ আমরা স্থাপন করি, ওই অরিজিনাল গোলক বৃন্দাবনের যে বিগ্রহ রয়েছে, ঠিক সেই রকম, যেমন আয়নাটা আমরা যখন ধরি রৌদ্রের মধ্যে, সেটা হচ্ছে কি সূর্যের কিরণ। সূর্যের কিরণ যেমন ভগবানের এই অঙ্গকান্তি থেকে যে কিরণ বের হয়, সেটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ব্রহ্মজ্যোতি। তো ঠিক তদ্রূপ এই যে জ্ঞান ও বিগ্রহম, আগের শ্লোকে কি লিখেছে, যে জ্ঞান ও বিগ্রহম, ভগবানের সম্পূর্ণ শরীর, এতে কোনো অজ্ঞানের ছোঁয়া পর্যন্ত নাই, কারণ অজ্ঞান মানে হচ্ছে মায়া, অজ্ঞান মানে হচ্ছে মায়া। তো ভগবানের পাদরজ, মানে ভগবানের এই চরণ থেকে মস্তক পর্যন্ত অজ্ঞানের কোনো ছোঁয়াই নাই। আমাদের সম্পূর্ণ শরীর অজ্ঞানের দ্বারা তৈরি, যেহেতু আমরা মায়িক জগতে, এই মায়িক জগতে রয়েছি। কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতে যখন আধ্যাত্মিক শব্দটা ইউজ করা হয়, চিৎ জগৎ যখন ইউজ করা হয়, ওটা কি চিৎ জগৎ, চিৎ মানে হচ্ছে জ্ঞানময়, তো ওটা হচ্ছে নলেজ স্পেস। নলেজ স্পেস মানে আধ্যাত্মিক জগৎটা হচ্ছে সম্পূর্ণতা জ্ঞান দ্বারা তৈরি, ওখানে মায়িক বস্তুর কোনো স্থায়িত্বই নাই, ওখানে মায়া ওখানে স্পর্শও করতে পারে না। তো যেহেতু ভগবানের বিগ্রহ হচ্ছে সম্পূর্ণতয়া শুদ্ধ সত্যে অবস্থিত, সেই জন্য যেমন ওই যে লাইট যখন জ্বলছে, এই লাইটের রিফ্লেকশন, প্রতিবিম্ব এখানে প্রতিফলিত হয়, ঠিক তদ্রূপ আধ্যাত্মিক জগতের যে মূল বিগ্রহ, অরিজিনাল যে রাধাকৃষ্ণ রয়েছে, ওই রাধাকৃষ্ণেরই প্রতিফলিত যে রূপ, সেটা প্রকাশিত হয় এই মূল এখানে মন্দিরের এই বিগ্রহে। সেই জন্য প্রভুপাদ বলে গেছেন যে আমাদের এক একটা ইস্কন মন্দিরে হচ্ছে এক একটা গোলক বৃন্দাবনেই, এক একটা ইস্কন মন্দিরে আমাদের এক একটা গোলক বৃন্দাবনেই। কারণ চেতনাটা কি, যেমন আধ্যাত্মিক জগৎটা কি, এটা পূর্ণ শুদ্ধ, নিত্য মুক্ত, অভিন্নত্বাৎ। যে আধ্যাত্মিক জগৎটা হচ্ছে পূর্ণ শুদ্ধ, ওখানে ইভেন এই জগতের যে সত্য রজ তমগুণ রয়েছে, এই জগতের সত্য রজ তমগুণের কোনো স্পর্শ মাত্র নাই। কারণ বিশুদ্ধ সত্য মানে বিশুদ্ধ সত্য, বিশেষ রূপে শুদ্ধ,
এটাকে বলে বিশুদ্ধ সত্য। এই জগতের যে সত্যগুণ রয়েছে, কারণ সত্যগুণে সাধারণত জ্ঞান নির্মল হয়ে যায়, সব কিছু প্রকাশিত হয়ে যায়। যেমন আকাশে যখন বাদল থাকে তখন আমরা সূর্যকে দেখতে পারি, সূর্যকে আমরা দেখতে পারি না, কিন্তু যখন বাদল সরে যায় তখন আবার সূর্য টিকেই প্রকাশিত হয়ে যায়। সূর্য কিন্তু সবসময় ছিল ওখানে, সূর্য সবসময়ই ছিল, কিন্তু বাদল ওটা ডেকে রেখে দিয়েছে। তো ঠিক তদ্রূপ আমাদের ভিতরে শুদ্ধ, যেহেতু ভগবান শুদ্ধ, পূর্ণ শুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, তো আমরা তো মমই বাংশ জীবলোক, আমরাও ভগবানেরই অংশ, তো আমরাও পূর্ণ শুদ্ধ নিত্যমুক্ত। জাস্ট বাদলের ছায়া মানে মায়ার আবরণটা, মায়া যবনিকা আচ্ছন্ন। যেমন পর্দাটা হাঁটিয়ে দিলেই আমরা কি দেখতে পাই? ভগবানকে। ঠিক তদ্রূপ অজ্ঞান রূপ, অবিদ্যা রূপ, অস্মিতা রূপ, এই 5 প্রকার অবিদ্যার যে পর্দা ভগবান যখন হাঁটিয়ে দেয় আমাদের সেই মানে চেতনা থেকে, তখন সব কিছু সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক জগৎ এখানেই প্রতিফলিত হয়ে যায়। যেমন আয়না থেকে তার রশ্মি প্রতিফলিত হয়, ঠিক ওই রশ্মির মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই, কিন্তু ভেদ নাই। যেরকম আয়নাতে রয়েছে তার ঠিক প্রতিফলিত হচ্ছে। ঠিক আধ্যাত্মিক জগতের মূল বিগ্রহের প্রতিফলনই এই মন্দিরে বিরাজমান থাকে। এই বিগ্রহ, কারণ মায়াবাদীরা কি বলে, যে মায়াবাদীরা বলে যে সব কিছুই ভগবান, সব কিছুই ভগবান, কারণ এনার্জির 3টা রূপ আছে, শক্তির 16টা রূপ, ভগবানের 16 প্রিন্সিপাল এনার্জিস রয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে সাধারণত 3টাই হচ্ছে মূল, যেটা সম্বিত, সন্দিনী আর লাধিনী। তো সম্বিত, সন্দিনী আর লাধিনী হচ্ছে মূল শক্তি। যেমন এনার্জির 3টা পার্ট হয়। আমরা যে কোনো বস্তু আমরা খাই, সাধারণত চোখ দিয়েও আমরা পান করি, সে ভগবানের যে সেই রূপ মাধুর্য রয়েছে সেটা আমরা চক্ষুর দ্বারা কি করি? পান করি। তো চক্ষুর দ্বারা কি সাধারণত যে লাইট কি অ্যাকচুয়ালি ব্রহ্মজ্যোতিকেই লাইট বলে। যে ব্রহ্মজ্যোতি রয়েছে, ব্রহ্মজ্যোতিটা কি অ্যাকচুয়ালি? ব্রহ্মজ্যোতিটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সমস্ত মুক্ত আত্মার সমষ্টি, দ্য গ্র্যান্ড টোটাল অফ অল দ্য লিবারেটেড সোলস। এই সমস্ত যে মুক্ত আত্মারা রয়েছে, সাধারণত যারা মায়াবাদী তারা কিন্তু মানে যে নিরীশ্বর নৈতিক না, হ্যাঁ তারা নিরীশ্বর নৈতিক। তারা ভগবানকে কি করে? ঈশ্বরকে মানে না, কিন্তু নৈতিক মানব। ঈশ্বরকে তারা মানে না, কিন্তু নৈতিক মানব। মায়াবাদীরা কিন্তু খুব নীতিবান হয়, এরা কোনো নীতিকে ভঙ্গ করে না, ইভেন প্রকৃতির কোনো নিয়মকে ওরা ভঙ্গ করে না, কারণ তারা খুব নীতিবান হয়, শাস্ত্রের প্রত্যেকটা কথাকে তারা মেনে চলে। শুধু তারা বিগ্রহে মায়াবাদী কৃষ্ণ পরাই দেয়, এই জন্য বলে, কারণ যে দুই ধরনের মায়াবাদীর মধ্যে একটা হচ্ছে নির্বিকল্প মায়াবাদী আর একটা হচ্ছে স্ববিকল্প মায়াবাদী। স্ববিকল্প মায়াবাদী আর নির্বিকল্প মায়াবাদী মানে যে এক ধরনের মায়াবাদীরা আছে, যেমন যারা ব্রহ্মজ্ঞানী রয়েছে, এক ধরনের মায়াবাদী আছে তারা মানে যে ভগবান রয়েছে কিন্তু বিগ্রহটা জড় মানে। আর নির্বিকল্প স্ববিকল্প যারা মায়াবাদী, ওরা ভগবানের বিগ্রহটাকে কি মানে? যে না, বিগ্রহটাকে মানে কিন্তু ভগবানের বিগ্রহটাকে জড় মনে করে। যে এই মায়িক পদার্থ রয়েছে না, এই মায়িক পদার্থের দ্বারা তৈরি এই সংসারে যে বিগ্রহ, এটাকেও কি মনে করে ওরা? জড়। যেমন সার্বভৌম ভট্টাচার্যের কি ছিল না? তার বিগ্রহে, ভগবানের বিগ্রহে বিশ্বাসী ছিল না, তার ভগবানের বিগ্রহে বিশ্বাসী ছিল না। তখন যখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে তার স্বরূপ দেখালেন, যে সত্যযুগে আমি হরি ছিলাম, ত্রেতাযুগে আমি রাম ছিলাম, দ্বাপরে আমি কৃষ্ণ ছিলাম, কলিযুগে আমি হচ্ছে গৌরাঙ্গ, তো যখন সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে উনি ওনার স্বরূপ দেখালেন, তৎক্ষণাৎ তার কি হলো? তার চক্ষু খুলে গেল, মায়ার পর্দা। মায়াবাদের কিন্তু অত্যন্ত নীতিবান হয়, ওরা প্রকৃতির কোনো নিয়মকে ভঙ্গ করে না, বরং আমাদের থেকে ওরা অনেক নীতিবান হয়। ছিল শ্রীধর মহারাজ আগে কে ছিল? ছিল শ্রীধর স্বামী, উনি আগে মায়াবাদী ছিল, যে উনি ভাগবতের টিকা লিখেছেন। তো ওরা কিভাবে মানে ভগবানকে, উনি কিভাবে সেই ভগবানের ভক্ত হলেন পরে? একদিন শ্রীধর স্বামী উনি কি করছিলেন ওনার জীবনীতে, যে উনি অত্যন্ত গরিব ঘরের সন্তান ছিলেন। তো ওনার মা এবং বাবা কি হয়েছে, সেই দুজনেই আগে মারা গিয়েছিল।
তো উনি যখন ওনার পত্নীকে বিবাহ করেন, তো বিবাহ করার কয়েকদিন পরেই 2-3 মাস পরেই বলছে যে আমি সংসার ত্যাগ করে চলে যাব। তো পত্নী অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে গেছে যে এখন আপনি কীভাবে সন্ন্যাস নিতে পারেন, আমি গর্ভবতী রয়েছি, তো এখন আপনি কীভাবে সন্ন্যাস নিতে পারেন, আমার গর্ভ হোক মানে সন্তান হোক, তারপরে আপনি যদি যেতে চান সংসার ত্যাগ করে যেতে পারেন, কিন্তু এখন আপনি কিভাবে আমাকে ছেড়ে চলে যাবেন, আমি এই অবস্থায় রয়েছি। তখন শ্রীধর স্বামী উনি বললেন যে ঠিক আছে, যেহেতু তুমি বলছো, তো সন্তান হওয়ার পরে আমি কিন্তু সংসার ত্যাগ করে দেব। তখন উনি বলল যে ঠিক আছে। তো 10 মাস গর্ভের পরে ওনার সন্তান হয়েছে। তো সন্তান হওয়ার পরে মা মরে গেছে। এই শ্রীধর স্বামী যে টিকা লিখলেন, ওনার মা মরে গেছে। তখন উনি সমস্যা পড়লেন, ওনার সন্ন্যাস নেওয়ার ইচ্ছা ছিল, তো এখন কি করবেন, মা যেহেতু মরে গেছে। তখন উনি চিন্তা করছেন এরকম বসে যে এখন কি করব, আমি সন্ন্যাস নিব। তো হঠাৎ করে দেখে যে একটা টিকটিকি, দ্য বেবিজ লিজার্ড ফল ডাউন অন দ্য গ্রাউন্ড। ওই বেবি লিজার্ডটা সে ওয়ালের মধ্যে এরকম হাঁটছে। তো ওয়ালের মধ্যে যখন হাঁটছে, তো দেখে হঠাৎ করে বেবি লিজার্ডটা এরকম টপ করে পড়ে গেছে। পড়ে গিয়ে সে একটা ছোটো পিঁপড়া ছিল, কয়েকটা খাদ্য ছিল, মানে টুকটুক করে সবগুলো গিলে নিয়েছে। তো শ্রীধর স্বামী বসে চিন্তা করলেন, এই একটা নবজাত শিশু, তাকে কেউ শিখায় নাই হাউ টু ইট, হাউ টু গো টু স্কুল, কীভাবে কী করতে হয়, তাকে কেউ শিখায় নাই। সে জন্ম নেওয়ার সাথে সাথে এই দরিদ্রিতে পরেই সেই পিঁপড়াগুলো কীভাবে খেতে হয় সে শিখে গেছে। তো তাকে এই জ্ঞানগুলো খেয়ে দিচ্ছে। তখন সে চিন্তা করলো সব জ্ঞানের উৎস হচ্ছে পরমাত্মা। তখন উনি বলল যে এই বাচ্চা শিশুটাকে, এই বাচ্চা লিজারটাকে, বেবি লিজারটাকে যদি কেউ জ্ঞান দিয়ে তাকে, কারণ কীভাবে খেতে হয় তার মা তো নেই, এতটুকু বাচ্চা বেবি লিজার যদি সে জানতে পারে যে কিভাবে খেতে হয়, তাহলে আমার বাচ্চা যে রয়েছে তাকেও কেউ না কেউ পালন করবে। কারণ এই জগতে কারো দায়িত্বভার আমরা কেউ নেই না, অন্তিমে সবাইকে একা একাই যেতে হবে। গুরু আপনাকে ভগবত ধাম নিয়ে যেতে পারে না। আপনার ভক্তি অনুসারে, আপনার ভক্তির পর্যায় অনুসারে, ভক্তির ক্রম অনুসারে, ভক্তির ধাপ অনুসারে কতটুকু আমরা পৌঁছেছি, সেই অনুসারে আমাদের ভগবত ধামের স্থান নির্ধারিত হবে। তখন শ্রীধর মহারাজ চিন্তা করলেন, শ্রীধর স্বামী, যে এই বাচ্চা বেবি লিজারটাকে যদি কেউ খাবার দিতে পারে, তো পরমাত্মা প্রতিটা অনুপরমাণের মধ্যে যেহেতু উনি রয়েছেন, তাহলে পরমাত্মা সবাইকেই এই জগতের সব কিছু, খাদ্য হোক যা হোক সব কিছু পরমাত্মাই নির্ধারিত করে। তখন উনি কি করলেন যে আমার বাচ্চাকে কেউ না কেউ দেখবে, এই ছোটো বাচ্চা শিশুকে রেখে উনি চলে গেলেন, ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। আর ওইদিকে ওই রাজ্যে এক রাজা বাস করত। ওই রাজা অ্যাকচুয়ালি তার কোনো সন্তান ছিল না, তার কোনো সন্তান ছিল না। তো নবজাত শিশু জন্ম নিয়েছে, করে কান্না করছে। তো বললো, অনেকক্ষণ দাঁড়ালো যে কেউ দেখলে তো এখানে কেউ নাই। ঘরে গিয়ে দেখে না তো বাবা আছে না তো মা আছে, কেউ নাই। ওই নবজাত শিশুটা কান্না করছে। তো যেহেতু নবজাত শিশুটা কান্না করছে, তখন শ্রীধর স্বামী কী করলেন, না ওই রাজাটা কি করলো, সেই বাচ্চা শিশুটাকে উঠালো যে আমার তো কোনো সন্তান নাই। চতুর্দিকে দেখছে ওই ঘরের কেউ মালিকও নাই, সবাই নাই, ওর মাও নাই বাবাও নাই। তো শ্রীধর স্বামী ওই সন্তানটাকে রেখে চলে গেছেন, উনি সন্ন্যাস নিয়ে ত্যাগ করে চলে গেছেন নবজাত শিশুকে। তখন উনি কি করলো, ওই শিশুটাকে নিয়ে, ওই শিশুটাই পরে রাজা হলো, ওই রাজ্যের রাজা ওই শ্রীধর স্বামীর সন্তানই হলো। তো আমাদের প্রত্যেকটা মানে চিন্তা চেতনা, প্রত্যেকটাই, আওয়ার ইচ অ্যান্ড এভরি ডিড, আওয়ার ইচ অ্যান্ড এভরি থট, আওয়ার ইচ অ্যান্ড এভরি অ্যাকশন, প্রত্যেকটা পরমাত্মা নোট করে রাখে। প্রত্যেকটা জিনিস, প্রত্যেকটা কথা পরমাত্মা নোট করে রাখে। তো সেই জন্য আমাদের জীবনে যা কিছু হচ্ছে না হচ্ছে সব কিছু পরমাত্মা নোট করে রাখে। সেই জন্য প্রভুপাদ কি বলছে যে ইভেন ইফ দেয়ার ইজ এ সিঙ্গেল থট ইউ ক্যানট অ্যাটেইন গড কনসাসনেস, মানে যদি এই জগতের একটা চিন্তাও থাকে
তাহলে মৃত্যুর সময় ওই চিন্তা আসতে পারে। তো সেই জন্য এখানে কি বলেছে যে যদি আমাদের হৃদয়ে সেই ভগবানের মূর্তিকে আমরা ধারণ করতে পারি, আমাদের সমস্ত গোস্বামীদের দেখবেন প্রত্যেকেরই এক একটা মূর্তি ছিল, প্রত্যেকেরই এক একটা মূর্তি ছিল। তো আমরা যদি পরমাত্মার উপস্থিতি সব জায়গায় মানে দেখতে পারি, তাহলে কি হবে অন্তিমে, কারণ শুদ্ধ ভক্তের লক্ষণ হচ্ছে কি, সর্বত্র কৃষ্ণের রূপ করে জলমল সে দেখিবারে পায় যার আঁকি নির্মল, স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্তি, সর্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব স্ফূর্তি। তো যে শুদ্ধ ভক্ত যেহেতু সর্বত্র ভগবানকে দেখতে পারে, তো মৃত্যুর সময় তার মায়া যবনিক আচ্ছন্ন, এই যে মায়ার আবরণ তারা থাকবেই না, কারণ যেহেতু সর্বত্র ভগবানকে দেখে অভ্যাস, তখন ভগবান স্বয়ং আসবেন তাকে নিতে। এবং এই সম্পর্কে সেই দ্বারকাতেও আর একটা কাহিনী হয়েছে। মাতা রুক্মিণী একদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন যে আপনি তো প্রত্যেক জীবের প্রতিটা অণু এবং পরমাণুতেও রয়েছেন, তো আজকে আমি দেখতে চাই যে আপনি কিভাবে প্রতিটা অণু পরমাণুতেও রয়েছেন। তো আমি আজকে কি করব, ওই একটা পিঁপড়াকে আমি একটা ছোটো কটরির মধ্যে ভরে রাখবো, আমি দেখতে চাই যে আপনি এই পিঁপড়াটাকে কীভাবে খাদ্য দেন, আজকে আপনার পরীক্ষা করব আমি, আপনি তো সবার পালনকর্তা। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন ঠিক আছে, পরীক্ষা করে দেখতে পারো যে আমি সবাইকে খাদ্য প্রদান করি কি না। তখন উনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সামনেই কি করলেন, একটা কটরি ইয়ে করে রেখে ওই কটরিটাকে একটা পিঁপড়া ভরে রেখে দিয়ে কটরিটা রেখে দিলেন। তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন ঠিক আছে, আমি সন্ধ্যার সময় আসবো, এবং দেখি এই কটরির মধ্যেও কীভাবে ইয়ে রয়েছে, খাদ্য রয়েছে। তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চলে গেলেন। তো সন্ধ্যার সময় উনি ঘুরে ঘুরে আসলেন, সন্ধ্যার সময় যখন ঘুরে ঘুরে আসলেন, ঘুরে ঘুরে আসার পরে দেখে যে ওই কটরি রুক্মিণী মাতা খুলে দেখে আরে এই কটরির মধ্যে কতগুলো শক্করের দানা মানে চিনির দানা রয়ে গেছে। তো উনি অবাক হয়ে গেল যে আমি তো আপনার সামনে কটরি বন্ধ করলাম, তো এই কটরির মধ্যে এই পিঁপড়ার জন্য চিনির দানা কোথায় থেকে আসলো। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে তুমি যখন সকালবেলা মায়েরা সাধারণত দান দুর্বা আর সিঁদুর আর এগুলো দিয়ে পূজা করে, তো তুমি যখন পূজা করছিলে তোমার চুলে যখন তুমি ঝাড়া দিয়েছো ওতে চিনি আর কতগুলো দানা লেগে রয়েছিল, ওই তুমি কটরা বন্ধ করার সাথে সাথে ওই দানাগুলো কটরার মধ্যে অলরেডি পড়ে গেছে। তখন রুক্মিণী মাতা অবাক হয়ে গেল যে এই সৃষ্টির প্রতিটা অনুপরমাণুতে ভগবান কিভাবে রয়েছে, ওটা নিয়ে প্রমাণ করলো যে এক একটা পিঁপড়ারও খাদ্য প্রতিটা দিন কি করতে হয়, মানে প্রতিটা সেকেন্ডে কি করতে হয়, সব কিছু পরমাত্মা নির্ধারিত করে। তো সেই জন্য যেমন যে ব্রহ্মজ্যোতি থেকে যে লাইটটা আসে, কারণ পরমাত্মা উপলব্ধি কোথায় থেকে আসে, বদন্তিস্ত তত্ত্ববিদম জ্ঞানম তত্ত্বজ্ঞানম অদয়ম ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান ইতি শব্দেতি। তো সমস্ত উপলব্ধি অ্যাকচুয়ালি প্রথম উপলব্ধি হচ্ছে কি ব্রহ্ম উপলব্ধি, ব্রহ্ম উপলব্ধি যেটা ব্রহ্মজ্ঞানীরা করে থাকে। তো ব্রহ্মজ্ঞানীরা অ্যাকচুয়ালি বলেছে এক আচার্য যে এনি স্পিরিচুয়ালিস্ট ওয়েদার ইউ আর এ থিওসফিস্ট, স্কেপটিসিস্ট, বয়েডিস্ট, প্যানেজেরিস্ট, পলিথিস্ট, মনিস্ট, ডুয়ালিস্ট, মানে যে কোনো ঈশ্বরবাদী হোক, সে বহু দেবতা বিশ্বাসী হোক, এক দেবতায় বিশ্বাসী হোক, और কেবল দ্বৈতবাদ হোক, তারপরে শূন্যবাদ হোক, তারপরে বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ হোক, যে কোনো বাদীকে মানে যে কোনো আধ্যাত্মিকবাদীকে প্রথমে ব্রহ্মের স্তরে আসতেই হবে। ব্রহ্মের স্তরে না আসা পর্যন্ত এর আগের স্টেপে কেউ যেতে পারবেই না, কারণ ব্রহ্ম উপলব্ধি হচ্ছে প্রথম উপলব্ধি। যেমন আমরা যখন কোথাও স্টেশনে যাই, তো যখন স্টেশনে যাওয়ার পরে কি হয়, এখানে বাস স্ট্যান্ডে গেলাম শিববাড়ি বা যে কোনো জায়গায় সিলেটে যে কোনো বাস স্ট্যান্ডে, তারপর ওই বাস স্ট্যান্ড থেকে আমি কুমিল্লা যেতে চাই না, ঢাকা যেতে চাই না, চিটাগাং যেতে চাই না, যে কোনো স্টেশনে যাওয়ার গন্তব্য ওই বাস তৈরি করে দিবে, কিন্তু প্রথমে আমাকে স্টেশনে যেতেই হবে। তো যতক্ষণ না ব্রহ্মজ্ঞানের উপলব্ধি হয়েছে, ব্রহ্মজ্ঞান মানে এখানে কি বললো, শুদ্ধ বুদ্ধি সম্পন্ন অন্যান্য ব্যক্তিগণ আপনার ঘোষিত বৈষ্ণব শাস্ত্রীয় বিধিসমূহ অনুসরণ করেন।
তো এখানে কি শুদ্ধ বুদ্ধি সম্পন্ন, শুদ্ধ বুদ্ধি মানে এই জড় মস্তিষ্কে জড় জ্ঞানী থাকে, শুদ্ধ বুদ্ধি ডাইরেক্ট পরমাত্মা থেকে আসে। তো শুদ্ধ বুদ্ধি মানে হচ্ছে সেই ব্রহ্মজ্ঞান, প্রথম উপলব্ধি। ওই ব্রহ্মজ্ঞানের উপলব্ধি যদি প্রথম না হয় পরের স্টেপে যাওয়া যাবে না। তো সেই জন্য প্রথমে সম্পূর্ণ সত্তাকে, আমাদের শরীর সহ মন সহ বুদ্ধি সহ সম্পূর্ণ সত্তাকে সম্পূর্ণতায় শুদ্ধ করতে হবে, তারপরে গিয়ে শুদ্ধ বুদ্ধি আমাদের মস্তিষ্কে আসবে। সেই জন্য যখন আমরা ব্রহ্মজ্যোতির উপলব্ধি, প্রথমে ব্রহ্মজ্যোতির উপলব্ধি মানে ব্রহ্মজ্ঞান, কারণ কারণ সমুদ্রের পরে কি সেটা হচ্ছে ব্রহ্মজ্যোতি, আর ব্রহ্মজ্যোতির পরেই সমস্ত সেবা ধাম শুরু হয়। সেটা কি, সেটা হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে মহেশ ধাম, তারপরে হচ্ছে বৈকুণ্ঠ ধাম, তারপরে হচ্ছে অযোধ্যা, তারপরে দ্বারকা, তারপরে মথুরা, তারপরে হচ্ছে গোলক বৃন্দাবন। তো এখানে কি লিখলো যে বহু মূর্তি এক মূর্তিকম, ওই বহু মূর্তি এক বহু শ্যাম, একই শ্যাম ছিল ভগবান। প্রথমে অরিজিনালি সৃষ্টির পূর্বে, এই সৃষ্টি কি আধ্যাত্মিক সৃষ্টিরও প্রথমে একই ছিল শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু, এক থেকে রাধাকৃষ্ণ কি হলো, তারপরে দুই হইল, মানে রাধা এবং কৃষ্ণ হইল চৈতন্য মহাপ্রভু থেকে, যদ্যপি দুনু রূপ এক। এই জন্য এখানে কি লিখলো যে এক মূর্তিকম, এক মূর্তিকম থেকে বহু মূর্তি। উনার এই যে এখানে তাৎপর্য প্রপাত লিখলো যে বিভিন্ন প্রকার রূপের, যেমন প্রথম প্রকাশ কি রাধারানীর, রাধারানীর প্রথম প্রকাশ হচ্ছে সেই অষ্টসখী, তারপরে 108 গোপী, তারপরে 16,108 মহর্ষি, তারপরে বৈকুণ্ঠের অনন্ত কোটি লক্ষ্মী, তারপরে আসছে সেই যে শিব ধামে মহেশ ধামে কে সেই মহেশ ধামে সেই পার্বতী মাতা আর শিব। কিন্তু যে সীতা মাতা রয়েছে সেটা ডাইরেক্ট এক্সপেনশন অফ কার, ডাইরেক্ট রাধারানীর এক্সপেনশন। এবং বৈকুণ্ঠের যে নারায়ণ রয়েছে তিনিও, আমি আর গঙ্গাপ্রভু কালকে পড়ছিলাম চৈতন্য চরিতামৃতে, ও বৈকুণ্ঠের যে নারায়ণ রয়েছে উনি কিন্তু ডাইরেক্ট ভগবানের এক্সপেনশন। উনি ওই যে এখানে বাসুদেব শঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন আর অনিরুদ্ধ, যে ভগবানের প্রথম চতুর্ভুজ, ভগবানের প্রথম প্রকাশ কোথায় থেকে হয়, সেই লেফট হ্যান্ড থেকে রাধারানীর প্রকাশ হয়, রাইট হ্যান্ড থেকে বলরামের প্রকাশ। তো যখন বলরামের প্রকাশ হয় তখন প্রথম প্রকাশ থেকে কি হয়, প্রথম চতুর্ভুজ বাসুদেব শঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ, তারপরে প্রথম চতুর্ভুজ থেকে প্রথম চতুর্ভুজ শঙ্কর্ষণ থেকে দ্বিতীয় চতুর্ভুজ হয়, সেটা হচ্ছে কি বাসুদেব শঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ। তো এই জগতে যে সমস্ত দেব অবতাররা আসেন, ওই বৈকুণ্ঠের মধ্যে 24 জন বিষ্ণুমূর্তি রয়েছেন, ওই 24 জন বিষ্ণুমূর্তিরাই অবতার ধারণ করেন এই জগতে। তো যেমন আমি বলেছিলাম যে অ্যাডোব ফটোশপে যখন আমরা ইমেজে কাজ করি তখন কি হয়, একটা ইমেজ থেকে আমরা কপি পেস্ট মারি, শুধু কপি পেস্ট কপি পেস্ট কপি পেস্ট। তো আধ্যাত্মিক জ্ঞান আমাদের নতুন করে উদ্ভাবন করতে হবে না, কারণ ব্যাসদেব অলরেডি অনন্তকাল আগে সৃষ্টির পুরো বেদ ছিল, আর বেদের সার হচ্ছে ভাগবত, আর ভাগবতেরও সার হচ্ছে চৈতন্য চরিতামৃত, আর চৈতন্য চরিতামৃতের সার হচ্ছে প্রভুপাদ লীলামৃত। কারণ দেখেন কিভাবে ভগবান ভগবদ গীতা কি বলে গেলেন যে সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকম শরণম ব্রজ অহম তাম সর্ব পাপেব মুক্ষে স্বামীমা শুচ। তো এখানে সর্বধর্মান বলে গেলেন, তো এখানে উনি জ্ঞান, ভগবদ গীতাটা হচ্ছে ফিলসফিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং, তো জ্ঞান তো উনি দিয়ে গেলেন, কিন্তু জ্ঞানের বিজ্ঞান স্বরূপ হচ্ছে কি সেই ভাগবত। ভাগবত অ্যাকচুয়ালি ভাগবতে কি বলল সেই সনাতন গোস্বামী পাদ, সর্বশাস্ত্রাব্দি পীয়ূষ সর্ববেদৈক সৎফল সর্বসিদ্ধান্ত রত্নাঢ্য, যে সর্বসিদ্ধান্ত সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের সিদ্ধান্তের সার রূপ এই ভাগবতে উনি দিয়ে গেছে। তো ভাগবতের পরে দেখেন, যেহেতু ভগবদ্গীতা ফিলসফিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং, এবং ফিলসফিকে বুঝতে গেলে কাহিনীর মাধ্যমে যদি ফিলসফি বুঝি তাহলে এটা কি হৃদয়ঙ্গম হয়, কেবল ফিলসফি হৃদয়ঙ্গম হয় না। তো সেই জন্য, কারণ কাহিনী হৃদয়ে প্রবেশ করে, ফিলসফি মানুষ মনে রাখতে পারে না, সেই কাহিনীর মাধ্যমে ফিলসফিকে দিয়ে গেছে ভাগবতে। ভাগবতে কৃষ্ণ প্রেমের কথা প্রতি অক্ষর আয়াতে সনাতন গোস্বামীপাদ বলেছেন, প্রতি অক্ষরে অক্ষরে কৃষ্ণ প্রেম রয়েছে ভাগবতের। তারপরে ভাগবত থেকে দেখেন ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকটা কি, ধর্ম প্রজ্জিত কৈতবত্র পরম নির্মৎসরণাম সতাম বেদ্যম বাস্তবমত্র বস্তু শিবদম তাপত্রয় উন্মূলম
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামণিকৃতে কিংবা পরেশ্বরৈ সদ্যরিদি অবরুদ্ধতে অত্র কৃতিবি শুশ্রূষুবি তৎসনাৎ। তো ওখানে কি বললেন ভগবদ্গীতায়? সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য। তারপরে ভাগবতে কি শুরু হলো? প্রথম শ্লোকটা কিন্তু ইনভোকেশন। ভাগবতে যে প্রথম জন্মাদেশ এটা হচ্ছে ইনভোকেশন। আর দ্বিতীয় শ্লোক থেকে অ্যাকচুয়ালি প্রথম তিনটা শ্লোকে ইনভোকেশন বলা যায়, কিন্তু দ্বিতীয় শ্লোক থেকে ধর্ম প্রজ্জিত, ওখানে সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য, আর এখানে ধর্ম প্রজ্জিত। কারণ ভাগবত ধর্ম সারা, যেমন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা, গীতা আর শ্রীমদ্ ভাগবত, ভগবত হচ্ছে সেই ভগবত গীতা হচ্ছে ফিলোসফিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং, আর এখানে ভাগবত, ভাগবতে রয়েছে শুধু কাহিনী। সেটা ভাগবত শব্দটা হয় তদ্ধিত প্রত্যয়ের মাধ্যমে, এটা ব্যাকরণে যারা আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে তারা বুঝতে পারবে। তো ওখানেও কিন্তু একই শব্দ রয়েছে, শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা। ওই যে ঐশ্বর্য, ভগবানের 6টা ঐশ্বর্য, ভগ শব্দের মাধ্যমে 6টা ঐশ্বর্য বোঝায়। তো ওই 6টা ঐশ্বর্য, কারণ ভগবত গীতা শব্দটা কিভাবে এসেছে? গীত ধাতু থেকে, মানে টু সিং এ সং, গানের আকারে, কাহিনীর আকারে। তো ওই কাহিনীর আকারে শিল প্রভুপাদ আমাদের বাংলা যে বাংলা ভাষায় দিয়ে গেছেন গীতার গান, ওই গানে আকারে। কারণ আধ্যাত্মিক জগতে কি? আধ্যাত্মিক জগৎটা কথা গানম নাট্যম। তো দেখবেন বলছে চিত্তে প্রসন্নম ভুবনম প্রসন্নম। যদি চিত্ত প্রসন্ন থাকে তাহলে সম্পূর্ণ সৃষ্টি প্রসন্ন থাকে। তো চিত্তে প্রসন্ন দেখবেন, কারণ 4টা বেদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বেদ হচ্ছে কোনটা? সামবেদ। সামবেদ কি? সেটা সম্পূর্ণতা গানের দ্বারা তৈরি। তো আমাদের যত আচার্যরা দেখবেন তাদের হাতে বীণা ছিল, তারা কিন্তু অনেক কলায় পারদর্শী ছিল। আপনারা দেখবেন লেকচার থেকেও যখন গান শুনে, গান শোনার সাথে সাথে দেখবেন চিত্ত কি হয়ে যায়? প্রসন্ন হয়ে যায়। কীভাবে প্রসন্ন হয়? গান শোনার সাথে সাথেই ওইতে কথা গানম নাট্যম, যে আধ্যাত্মিক জগতে ব্রহ্মসংহিতায় যে উদাহরণ দিলেন, গান শোনার সাথে সাথে চিত্ত কি হয়? সে আত্মা নাচতে শুরু করে। আমরা যে সংকীর্তন আন্দোলনে যে চৈতন্য মহাপ্রভু পার্শ্বদেরা নৃত্য করছে, কারণ সেই গোলক বৃন্দাবনে কৃষ্ণ প্রেম ওরা কি করছে? নিজে আস্বাদন করছে, আর গোলক নবদ্বীপে কৃষ্ণ প্রেম তারা বিতরণ করছে। তো বিতরণ করাটা হচ্ছে সবচেয়ে, মানে আস্বাদন করা থেকেও, নিজে একলা খাওয়া থেকে বিতরণ করাটা আরো অনেক আনন্দময়। সেই জন্যই ওরা কি করছে? আনন্দে নৃত্য করছে। সেই একটা হচ্ছে সংকীর্তন আন্দোলন। আর গোলক বৃন্দাবনে সবাই বসে বসে শুধু আস্বাদন করছে। আস্বাদন করার থেকে যেমন যোগীরা কি করে? ওরা বসে বসে ধ্যান করে, ধ্যান করে হৃদয়ে পরমাত্মাকে ধারণ করে, তারা কি করে? ওটা আস্বাদন করে ভগবানের রূপ দেখে। কিন্তু যারা ভক্ত, ওই যে বদন্তিস্ত তত্ত্ববিদ জ্ঞান বদয়ম ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান ইতি শব্দেতি, শব্দাৎ মিষ্ণাৎ, শব্দাৎ মুক্তি, শব্দের দ্বারাই পরমাত্মা প্রাপ্তি হয়, ব্রহ্মজ্ঞানও প্রাপ্তি হয়। সেই দ্বিভুজ মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণের প্রাপ্তি শব্দের মাধ্যমেই হয়। তো যোগীরা কি করে? যেটা অন্যান্য যুগে প্রন্থা ছিল, ওরা বসে ধ্যান করছে, ওরা বসে ধ্যান করে পরমাত্মার উপলব্ধি করছে। কিন্তু বসা থেকে যে নৃত্য করাটা, সেটা হচ্ছে আরো উন্নত, কারণ সেটা আনন্দে মগ্ন হয়ে নৃত্য করছে। কারণ বসে যে আনন্দটা তারা প্রাপ্ত করছে সেটা অ্যাকচুয়ালি শান্ত রসের মতো, ওটা এত উন্নত উজ্জ্বল রস না। উন্নত উজ্জ্বল রস সবক্তি শ্যাম হরিপুরট সুন্দর দতি কদম্ব সন্দীপিত সদা হৃদয় কন্দরে স্ফুরতবা শচী নন্দন। ওই শচীনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই মিলিত তনুই রাধাকৃষ্ণ। তো শচীনন্দন ভগবান কি করছেন? সংকীর্তন আন্দোলনে নৃত্য করছেন, আর গোপীরা কি করছে? সেটা আস্বাদন করছে। তো ওই ব্রজের রস থেকেও যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 64টা গুণ রয়েছে, ব্রহ্মার কয়টা গুণ? 50টা, শিবের 55টা, আর সেই নারায়ণের 60টা, আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 64টা। কোনটা? রূপ মাধুরী, গুণ মাধুরী, বেণু মাধুরী আর ভক্ত পরিবেষ্টিত। কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আরেকটা বেশি গুণ রয়েছে, সেটা জানেন কি? হ্যাঁ, মহাবদান্য অবতার। ওই মহাবদান্য অবতার এটা কৃষ্ণের মধ্যেও নাই, এটা কৃষ্ণের মধ্যেও নাই। কারণ কেন মহাবদান্য অবতার? উনি কৃষ্ণ প্রেমকে বেটে, যেহেতু উনি কলিযুগে দাপর যুগে বলে গেছেন যে আমি শরঙ্গ শরণাগতি
শরণাগতির কথা তো বলে আসলাম, কিন্তু শরণাগতি কীভাবে করতে সেটা আমি শিখাই নাই। তো শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শিখিয়ে ওই প্রেম আস্বাদন করিয়ে তাদের সংকীর্তন আন্দোলনের নৃত্য ওইটাই শিখিয়ে গেছেন। সেই জন্য আমাদের পার্শ্বদেরা ওরা কি করছে না, বসে আছে না মানে সংকীর্তন আন্দোলনে সেই প্রভুপাদের যে আমরা সাধারণত দেখবেন যখন বুক ডিস্ট্রিবিউশন করি, আমি নিজেও আগে অনেক প্রতিদিন 7,000-8,000 টাকার বই দিতাম আমি যখন সেই উজ্জয়ন থেকে বুক ডিস্ট্রিবিউশন করতাম। তো দেখেন বুক ডিস্ট্রিবিউশন করাটা মানে হচ্ছে কি, ওটাই সংকীর্তন আন্দোলনে ভাগ নেওয়া। কারণ শিল প্রভুপাদ হচ্ছে কি, সেই গীতার শুরু গীতার শেষ ভাগবতমের শুরু, আর ভাগবতমের অন্তিম শ্লোক কি, নাম সংকীর্তন জৈস্য সর্ব পাপ বিনাশনম। ভাগবতমের অন্তিম শ্লোক হচ্ছে নাম সংকীর্তন দিয়ে, আর সংকীর্তন আন্দোলনের শুরু কোথায় দিয়ে, চৈতন্য চরিতামৃতের শুরু হয় সংকীর্তন আন্দোলন দিয়ে। এই অনর্পিত চরিম চিরাত করুণায় অবতীর্ণ কলৌ, এই অনর্পিত চরিম চিরাত যে অনন্ত অনাদি কাল থেকে এই কৃষ্ণ প্রেম যিনি বিতরণ করেন নাই, সেটা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বিতরণ করে আস্বাদন করিয়ে আমাদের নিত্য কীর্তনও ভাগ দিয়েছেন। সেই জন্য ব্রজের রস থেকেও আরও উন্নত উজ্জ্বল রস, সেটা হচ্ছে কি কৃষ্ণ প্রেম যিনি চৈতন্য মহাপ্রভু বিতরণ করেছেন। তো চৈতন্য চরিতামৃতের সংকীর্তন আন্দোলনের শুরু, আর কৃষ্ণ প্রেম সংকীর্তন আন্দোলনে সবাই চৈতন্য চরিতামৃত আস্বাদন করছে। আর কৃষ্ণ প্রেমের মূর্ত প্রতীক হচ্ছে শিল প্রভুপাদ। ওই চৈতন্য চরিতামৃতের পরে প্রভুপাদ লীলামৃত, চৈতন্য লীলামৃতের পরে কার লীলামৃত, প্রভুপাদ লীলামৃত। কারণ প্রভুপাদই হচ্ছে কৃষ্ণ প্রেমের মূর্ত প্রতীক। উনি সেই যে চৈতন্য মঙ্গলে লেখা আছে যে আমার একজন কমান্ডার ইন চিফ আসবে, এবং যেহেতু শিল প্রভুপাদ বলে গেছেন যে আমার সংকীর্তন আন্দোলন 10,000 বছর থাকবে, এই 10,000 বছরের মধ্যেই যারা ভগবদ্ধাম যাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে যাবে তারা ভগবদ্ধাম যেতে পারবে, কিন্তু এরপরে আর সুবর্ণ সুযোগ মিলবে না। কারণ এই কলিযুগে যে প্রথম সন্ধ্যা, কলিযুগের এই প্রথম সন্ধ্যায় সাধারণত কলিযুগের প্রভাব এত থাকবে না, তাও এখন হচ্ছে। যেমন এই যে কোভিড হচ্ছে, কি জন্য হচ্ছে, কোভিড হওয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে 2-3টা কারণ। প্রথম তো হচ্ছে সে গর্ভহত্যা যেসব মহাপাপ, পরাশর স্মৃতিতে আমি পড়েছিলাম যে গর্ভহত্যা এত পাপ যে ধরিত্রী মাতা স্বয়ং সহ্য করতে পারে না গর্ভহত্যাকে। যে অন্যান্য যে কান্ট্রিগুলো রয়েছে, সাউথ কোরিয়াতে এত বদমাস খবিসগুলো, ওরা এই হিউম্যান ফিটাসকে মেরে খায়, রেস্টুরেন্টে বিক্রি করে হিউম্যান ফিটাসকে। তো পরাশর স্মৃতিতে, ব্যাসদেবের পিতা পরাশর স্মৃতিতে লেখা আছে ধরিত্রী মাতা স্বয়ং সহ্য করতে পারে না এই গর্ভহত্যা। আর সেটা যদি অনেক সময়, জানি না ভক্তরা রাগ করবে না, ইভেন আমাদের ভক্তদের মধ্যেও নাকি এটা হয়। এই পাপের মাপ কিন্তু নাই, মানে গর্ভহত্যার মতো এত পাপ ধরিত্রী মাতা স্বয়ং সহ্য করতে পারে না এই পাপকে। এটা তারপরে হচ্ছে দ্বিতীয় গোহত্যা। গোহত্যা ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং সহ্য করতে পারে নাই। সেই জন্য যখন চাঁদ কাজের কাছে গিয়ে কি বলল যে গাভী দুগ্ধ দেয় সেহ তোমার মাতা, বৃষ অন্ন উপজায় সেহ তোমার পিতা, পিতা মাতা মারি খাও এবা কোন ধর্ম, কার বলে করো তুমি এত বিকর্ম। তখন চাঁদ কাজী কিন্তু জানতো। চাঁদ কাজী কি বলল যে কল্পিত শাস্ত্র আমার, আমি সব জানি, জাতি অনুরোধে তবু সেই শাস্ত্র মানি। এখন আমি কোরআনের উদাহরণ দিচ্ছি না, আমি নিজে কোরআন পড়েছি, এবং ওখানে ডাইরেক্টলি হায়াতে লেখা আছে যে গুবধ, কোরআনে না শুধু বাইবেলও আমি পড়েছি, বাইবেলও লেখা আছে, গুবধ কোনো জায়গায় লেখা নাই। মাংস খাওয়ার প্রবৃত্তি রয়েছে জীবের, এটা অন্যান্য শাস্ত্রে আমাদের তামসিক শাস্ত্রে রয়েছে, তাও মাংস খাওয়ার প্রবৃত্তিটাকে নিবৃত্তি করার জন্য, ওটা প্রতিদিন খাওয়ার জন্য না, স্লটার হাউস বানানোর জন্য না। সেটা দুইটা পাপ ধরিত্রী মাতা সহন করতে পারে না, এক ভ্রূণ হত্যা, আর হচ্ছে গৌমাতা গাভী। কারণ যে গাভীর শরীরে এত অনন্ত কোটি দেবদেবতার বাস, আমরা সাধারণত কি জানি 33 কোটি দেবদেবতা, 33 কোটি দেবদেবতা না, কোটি শব্দের অর্থ হচ্ছে সংস্কৃতে প্রকার, 33 প্রকারের দেবদেবতা। সেটা হচ্ছে কি কি, প্রথম হচ্ছে সে 12 আদিত্য, 12 আদিত্য, তারপরে হচ্ছে একাদশ রুদ্র, 12 আর 11 কত হলো 23, তারপরে হচ্ছে অষ্ট বসু কত হলো 31, আর 2 অশ্বিনী কুমার কত হলো 33। এর মধ্যে অনেক প্রকারের দেবতা রয়েছে, কিন্তু মূল বিভাগ
কুটি শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রকার, 33 প্রকারের দেবদেবতা, 33 কোটি দেবদেবতা না, দেবতা অনেক কোটি রয়েছে। তো দেখেন সাধারণত যে এই যে দুটো পাপ সাধারণত এখন যে কোভিড হচ্ছে, কত বছর 2-3 বছর হয়ে গেল কোভিড চলেই যাচ্ছে, কারণ ধরিত্রী মাতা এগুলো সহ্য করতে পারে না। ওই হঠাৎ করে ভূমিকম্প দিবে, ভূমিকম্প মানে কি, ধরিত্রী মাতা যখন পাপকে সহ্য করতে পারে না তো ভূমিকম্পন হতে, যেমন আমাদের শরীরেও যখন আমরা পাপ করি না তখন কি হয়, ওই শরীরেও কম্পন হতে শুরু করে। পাপ যে করে তারা জানে, কারণ পাপ করলে আমাদের শরীরেও পাপের কম্পন হয়। এটাও একটা ভূমি, যতগুলো তত্ত্বই সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডে রয়েছে সব তত্ত্ব দিয়ে আমাদের শরীরও তৈরি। তো ধরিত্রী মাতাতে যখন পাপ করে তখন ধরিত্রী মাতাও কম্পন, ভূমিকম্প দিয়ে একসাথে মেরে দেয় সব। অনেক দেশে ভূমিকম্প হয়, এখন কোভিড দিয়েছে, কারণ ধরিত্রী মাতা অ্যাকচুয়ালি অনেক অন্ন উপজার ক্ষমতা ধরিত্রী মাতার রয়েছে, গাভী দুগ্ধ দেওয়ার অনেক ক্ষমতা রয়েছে, কিন্তু পাপের ফলে এগুলো সব শুকিয়ে যাচ্ছে। গাভী সেই রকম অন্ন মানে দুধ প্রদান করছে না, আর ধরিত্রী মাতাও সেই রকম অন্ন উপজাতে চাচ্ছে না, কারণ মানুষ পাপ করছে বলে। তো সেই জন্যই সংকীর্তন আন্দোলন, কারণ আকাশ সম্পূর্ণরূপে দূষিত। আকাশ সম্পূর্ণরূপে দূষিত মানে আপনি যদি যান সে আকাশে মানে আমরা যদি ইন্টারনেটে যাই, এসব ফালতু খবরই বেশি। আমাদের ভগবত ভক্তেরা কতজন লেকচার দিচ্ছে, তার থেকে বেশি এই আজে বাজে খবরগুলোই। সেই জন্য প্রভুপাদ কি বলেছে, এই সমস্ত শাস্ত্রগুলো নিউজ পেপার, ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলছে যে আমরা কেন নিউজ পেপার লিখবো না, এরা এই জড়জাগতিক কতগুলো কাসরা লিখছে নিউজ পেপারে প্রতিদিন, তো আমরা কেন প্রতিদিন নিউজ পেপারে লিখতে পারবো না। উনি বলছে এরা যেরকম, কারণ ভগবত তত্ত্বজ্ঞান হচ্ছে অনন্ত অপার। চিৎ জগৎ কি, এই জগৎটা হচ্ছে চতুর্ভাগের 1 ভাগ, আর 3 ভাগই হচ্ছে চিৎ জগৎ। তো চিৎ জগৎ যদি এত বিশাল হয়, তো ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছে আমরা কেন প্রতিদিন লিখতে পারবো না। এই জন্য উনি ভাগবতের প্রথম শ্লোকের উপরেই 3 মাস ক্লাস দিয়েছিলেন ঢাকাতে, না 3 মাস না 1 মাস। তো কেন 1 মাস দিলেন ক্লাস, যে একটা শ্লোকের অনন্ত অপার অর্থ হয়, এবং তা প্রমাণিত করে গিয়েছেন সংস্কৃত হচ্ছে ইটার্নাল ল্যাঙ্গুয়েজ। সংস্কৃত হচ্ছে ইটার্নাল ল্যাঙ্গুয়েজ। এই জড় বিজ্ঞানীরাও যা আবিষ্কার করেছে, যে লাইট আবিষ্কার করেছে, যা আবিষ্কার করেছে, আমার কাছে এগুলো সব তত্ত্ব আছে, ওগুলো সব ওরা বেদ থেকে নিয়েছে, সমস্ত কিছু আমাদের শাস্ত্র থেকে নিয়েছে। সে নিউটনই বলেন, গ্যালিলিও বলেন, সেই আইনস্টাইনই বলেন, আর যত ধরনের সেই সায়েন্টিস্টরা রয়েছে, সমস্ত তত্ত্ব আমাদের শাস্ত্র থেকে নিয়েছে। যারা ভরদ্বাজ মণি বলেন, অগস্ত্য মণি বলেন, এরা সব অলরেডি হাজার হাজার বছর আগে অলরেডি সব লিখে রেখে দিয়েছে, ওর নিউ ফর্ম দিয়েছে এরা। এই যেমন লাইট আবিষ্কার হয়েছে, ব্রহ্মজ্যোতিটা কি, ব্রহ্মজ্যোতিটা ওই যে বিজ্ঞানীরা লাইট আবিষ্কার করেছে ওটা থেকেই। ব্রহ্মজ্যোতিটা হচ্ছে দ্য গ্র্যান্ড টোটাল অফ অল দ্য লিবারেটেড সোলস। মুক্ত জীবাত্মার সমষ্টিকেই ব্রহ্মজ্যোতি বলে। মুক্ত জীবাত্মাদের স্থান সাধারণত ব্রহ্মজ্যোতিতেই হয়। তো যে ভগবানের যে এই যে এক মূর্তি বহু মূর্তি, এক মূর্তি থেকেই সেই ব্রহ্মজ্যোতি পর্যন্ত ভগবানের অঙ্গকান্তির ছায়া আসে, সেটা যেটা চিৎ জগতে বিশুদ্ধ সত্যে রয়েছে। কারণ সমুদ্রের পরেই হচ্ছে বিশুদ্ধ সত্যের শুরু হয়ে যায় সেই ব্রহ্মজ্যোতি থেকে। আর সেই লাইটের আবিষ্কার ওরা ওখান থেকে জ্ঞান পেয়েছে। কিন্তু লাইট থেকেও পাওয়ারফুল কি, সাউন্ড। এখান থেকে আমরা ফোন লাগাচ্ছি, আমেরিকা কিভাবে যাচ্ছে, সাউন্ডের মাধ্যমে যাচ্ছে না। 1 মিনিটের মধ্যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভস কি করছে, আমেরিকা পৌঁছে দিচ্ছে, 1 মিনিটও লাগছে না। লাগানোর সাথে সাথেই 1 সেকেন্ডের মধ্যে, এত পাওয়ার কি। তো ঠিক তদ্রুপ হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রেরও কানেকশন আছে, যে চিন্ময় জগৎ থেকে এই সাউন্ড শব্দ ব্রহ্ম, ওই শব্দ ব্রহ্মের সাউন্ড আমাদের কানে, যেটাকে পরা শব্দ ব্রহ্ম বলে, ওই শব্দ ব্রহ্ম শোনার ক্ষমতা আমাদের মধ্যেও রয়েছে, মানুষের মধ্যে। এই জগতের সাউন্ড দ্বারা শুধু এই জগতের জ্ঞানই উপলব্ধ হয়, কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতের শব্দ ব্রহ্মের দ্বারা আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞানই উপলব্ধ হয়। সেই জন্য এখানে শুদ্ধ বুদ্ধি সম্পূর্ণ লিখছে। তারপরে আরেকটা শব্দের ইউজ করলো উনি, সংস্কৃত আত্মানা। সংস্কৃত শব্দটার অর্থ জানেন কি? সংস্কৃত শব্দের অর্থ হচ্ছে সংস্কার ইতিউক্তে সংস্কৃত। সংস্কার ইতিউক্তে সংস্কৃত মানে যে সংস্কৃত পড়ার মাধ্যমে আমাদের সমস্ত ভৌতিক বিকাশ, শারীরিক বিকাশ, মানসিক বিকাশ, বুদ্ধিক বিকাশ, আত্মিক বিকাশ, সমস্ত বিকাশ সংস্কৃত করে দেয়। সংস্কৃত হচ্ছে ইটার্নাল ল্যাঙ্গুয়েজ। ইংল্যান্ডের রিসার্চ হয়েছে, যে বাচ্চাদের সংস্কৃত শেখানো হয় বাচ্চা থেকে, ছোটো থেকে, সেই বাচ্চারা অন্যান্য বাচ্চাদের থেকে তাদের দিমাগ 3 গুণা বেশি চলে।
3 গুণা বেশি চলে, ওটাকে বলে বুদ্ধিক বিকাশ। তো এই জন্য সংস্কৃত শব্দটাই হচ্ছে সংস্কার ইতিউক্তে সংস্কৃত। কারণ সংস্কৃত সংস্কৃত যে ভাষা রয়েছে, সে সংস্কৃত ভাষায় কোনো ফালতু গালিও নাই, মানে একটা বাজে ভাষাও পাবেন না আপনি সংস্কৃতে। আমরা সাধারণত এই আলতু ফালতু ভাষা ইউজ করি না কাউকে গালি দেওয়ার সময়। সংস্কৃতের সবচেয়ে লোয়েস্ট ভাষা হচ্ছে মূর্খ, এর থেকে আর কোনো লোয়েস্ট ভাষাই নাই সংস্কৃতে। তো ইংল্যান্ডে ওরা রিসার্চ করে দেখলো, বিজ্ঞানীরা এখন নাসাতেও রিসার্চ করছে ওরা, এবং অলরেডি 2030-এর মধ্যে সংস্কৃতের একটা বিশাল ঝড় উঠবে, সবাই সংস্কৃত শিখতে পাগল হবে। কারণ ওই ফোর্ব ম্যাগাজিনসে দিয়ে গেছে কম্পিউটারের ল্যাঙ্গুয়েজ সংস্কৃত হতে যাচ্ছে। কারণ ওরা দেখেছে যে নাসাতে যখন স্পেসে যখন ওরা মেসেজ পাঠায়, অন্যান্য ভাষার মাধ্যমে যখন ওরা মেসেজ পাঠায়, তখন কি হয়, ওটা গিয়ে চেঞ্জ হয়ে যায়। যেমন ইংলিশে যদি আমরা লিখি আই এম গোয়িং টু স্কুল, তো আই হচ্ছে সাবজেক্ট, গোয়িং টু হচ্ছে ভার্ব, স্কুল হচ্ছে অবজেক্ট। তো সংস্কৃতে ওরা পৃথিবীর সমস্ত ভাষা প্রয়োগ করে দেখেছে, ওরা স্পেসে গিয়ে ওই ভাষা চেঞ্জ হয়ে যায়, ওরা পড়তে পারে না বিজ্ঞানীরা। তারপরে ওরা বললো যে ঠিক আছে সংস্কৃত ভাষার প্রয়োগ করে দেখি। তো তখন বিজ্ঞানীরা সংস্কৃত ভাষার প্রয়োগ করলো, সংস্কৃত ভাষার প্রয়োগ করে দেখলো যে এই ভাষা যদি চেঞ্জও হয়ে যায়, যেমন আই এম গোয়িং টু স্কুল ইংলিশে আমি বিদ্যালয়ে যাচ্ছি বাংলায়, কিন্তু এটাকে সংস্কৃতে সাবজেক্ট ভার্ব প্লাস অবজেক্ট না বসিয়েও যদি ভার্বকে আগে বসায়, যেমন অহম বিদ্যালয়ম গচ্ছামি, গচ্ছামি অহম বিদ্যালয়ম, বিদ্যালয়ম অহম গচ্ছামি, মিনিং একই। তখন সায়েন্টিস্টরা বলে আরে এটা তো একটা সুন্দর ভাষা, যে সাবজেক্ট অবজেক্ট ভার্ব উল্টা পাল্টা বসালেও মিনিংয়ের কোনো চেঞ্জ হয় না। তখন বললো এটাকেই এই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা হিসেবে গণ্য করা হয়, এবং এটাকেই সমস্ত ভাষার জননী সংস্কৃত, এর থেকে সমস্ত ভাষার অপভ্রংশ হয়েছে। কারণ জীব গোস্বামীপাদ সেই যে আমরা হরিনামামৃত ব্যাকরণ পড়েছি, হরিনামামৃত ব্যাকরণে কি লিখলো, নারায়ণাৎ উদ্ভূত বর্ণক্রম, এই জগতের সমস্ত বর্ণের উৎপত্তি হচ্ছে নারায়ণ থেকে। নারায়ণাৎ উদ্ভূত বর্ণক্রম, সমস্ত বর্ণের উৎপত্তি নারায়ণ থেকে এসেছে। এই জন্য এক একটা, সেই জন্যই ছিল রূপ গোস্বামীপাদ চিত্র কবিতা নিয়ে লিখলেন এক একটা অক্ষরের মাধ্যমে, এক একটা অক্ষরের মাধ্যমে কি হয়, এক একটা মিনিং হয়। তো সেই জন্য ওই নারায়ণ থেকেই সমস্ত বর্ণের উৎপত্তি হয়েছে। সেই জন্য চৈতন্য মহাপ্রভু আত্মারাম শ্লোকে 64 প্রকার ব্যাখ্যা দিলেন। কারণ আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞান অপার অনন্ত, সেই জন্য ওই জ্ঞানের কোনো শেষ নাই। তো ঠিক তদ্রূপ যেমন মূল কয়েকটা অক্ষর থেকে আরও আমরা কতগুলো বানান, সেন্টেন্স, অনেক কিছু বানাই, ঠিক তদ্রূপ ওই ভগবানকে বলে অক্ষর ব্রহ্ম। অক্ষর ব্রহ্ম মানে যেটার কোনো স্বর নাই, মানে ভগবান থেকে যা নির্গত হয় তাও অ্যাকচুয়ালি চিন্ময়। এই জড় জগৎটাও কি চিন্ময়েই। শিল প্রভুপাদ কি করলেন, উনি যখন হাওয়াইয়ে গেলেন, হাওয়াই দ্বীপে যখন কেউ যায়, ব্রহ্মচারীরা যায়, তো আর ফিরে আসে না, ওখানে এত মায়া। তখন প্রভুপাদ গেলেন, গিয়ে বললেন ইটস কমপ্লিটলি বৈকুণ্ঠ, এটা যে সম্পূর্ণতায় বৈকুণ্ঠ। কারণ এই সম্পূর্ণ সৃষ্টির যা কিছু তৈরি হয়, ভগবানের সৃষ্টির কোনো বস্তুই খারাপ না। ভগবানের সৃষ্টি সম্পূর্ণ সৃষ্টি হচ্ছে ভগবত স্বরূপ, কিন্তু জীব তার ভোগ ইচ্ছার মাধ্যমে জগৎকে জগৎ রূপ বানায়। যেমন আমি জগতের সংজ্ঞা দিয়েছিলাম গচ্ছতি ইতি জগৎ, এই জগতের টাইম ফ্যাক্টর কনস্ট্যান্টলি মুভিং। এই শরীরটা একটা অবধির জন্যই মিলে, সেই জন্য অবধি থাকতে থাকতে আমাদের সেই ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার সম্পূর্ণ ইচ্ছা আমাদের রাখতে হবে, নয়তো কি অবধি শেষ হয়ে গেলে শরীর ত্যাগ করতে হবে। সেই জন্য ওই আদৌ শ্রদ্ধা থেকে কৃষ্ণ প্রেম পর্যন্ত আমাদের জীবনের লক্ষ্য থাকা উচিত। আর যদি ওইটা প্রাপ্ত হয়ে যায়, সেটাই এই দশম স্কন্ধে এখানে বলেছে যে বহু মূর্তি এক মূর্তিকম, মানে টাইম ফ্যাক্টর কি আধ্যাত্মিক জগতে স্ট্যাটিক, ভগবান কি থাকে স্ট্যাটিক থাকে। এখানে যদি উনি হাঁটে না, ওখানে টাইম ফ্যাক্টর কি ইয়ে না, কি বলে টাইম ফ্যাক্টর ওখানে চলে না। দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ টাইম ফ্যাক্টর ইজ দেয়ার নট দেয়ার, মানে টাইম ফ্যাক্টর আছে এখানে আধ্যাত্মিক জগতে, কিন্তু ওর সময়ের প্রভাব ওখানে জন্ম মৃত্যু জরাবেদি বলে কিছু নাই। তো ওই এক মূর্তিকম বহু মূর্তিকম মানে টাইম ইজ কনস্ট্যান্টলি ফ্লোয়িং, জগৎ গচ্ছতি ইতি জগৎ, এই জগতের সমস্ত সৃষ্টি সময়ের অনুসারে হয়। যেমন ঈশ্বর জীব প্রকৃতি কাল আর কর্ম, কর্ম হচ্ছে অনাদি, সেই ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বললেন। তো ঠিক তদ্রূপ এক মূর্তিকম বহু মূর্তি,
ওই আধ্যাত্মিক জগতের রিফ্লেকশন এই জগতের আমাদের এই মন্দিরেই রয়েছে। এই জন্য প্রভুপাদ বলছেন এক একটা ইস্কন মন্দির হচ্ছে এক একটা বৃন্দাবন, গোলক বৃন্দাবন। ওই এক মূর্তিকম বহু মূর্তি, এক মূর্তি থেকেই সমস্ত মূর্তির প্রকাশ হয়। যেমন একই লাইট থেকে এখান থেকে রিফ্লেকশন প্রতিফলন হয়, বিভিন্ন জায়গায় যায়, ঠিক তদ্রূপ ভগবানের সেই গোলক বৃন্দাবনের সেই মূল মূর্তি যে রয়েছে সেই মূর্তি থেকেই এই মূর্তি প্রকাশিত হয়। এই মূর্তি এবং ভগবানের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। সার্বভৌমের কী ছিল? জড় বুদ্ধি ছিল, তখন সেই জন্য সে মূর্তিকে কি মনে করেছিল? যে মূর্তি হচ্ছে জড়। তো মায়াবাদীরা কি করে? যারা সবিকল্প নির্বিকল্প মায়াবাদী আছে, ওরা সাধারণত মূর্তিকে জড় মনে করে। তো সেই জন্য ভগবানের মূর্তিকে যদি আমরা এখানেই ভগবানের অজ্ঞানের আচ্ছন্ন মায়া উঠিয়ে দেয়, সেই জন্য এই মূর্তি অরিজিনাল গোলক বৃন্দাবন থেকে যে মূর্তি রয়েছে তার প্রকাশ, এবং এখানেই আমরা সমস্ত কিছু দর্শন করতে পারবো। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। আজকে এখানে রাখছি। জয় গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ ভাগবতম কি।